मैं बाइबल स्टडी करबा पई जिबा जे ख्रिस्टियन माने काहे की मूर्ति पूजा करंती नहीं। ख्रिस्टियन माने मूर्ति पूजा काहे की करंती नहीं। मैं आपन सम्मुख रे 10टी छोट छोट कथा रखिबा पई चाहे केवल आमे पढ़ी पढ़ी जिबा। प्रथम कथा हला यात्रा पुस्तक तार 20 अध्याय तार 3 पद 4 पद। आंभ साक्षातरे तुम्भर आउ कौनसी देवता हेब नाही। तुम्भे आपणा निमंते कौनसी खोदित प्रतिमा निर्माण करिब नाही। कि उपरिस्थ स्वर्गरे कि निचस्थ पृथिवीरे कि पृथिवीर निचस्थ जलरे थिबा कौनसी वस्तुर प्रतिमूर्ति निर्माण करिब नाही। बस तापर 4 पद भी पढ़ी दियंतु। तुम्भे सेमानकु प्रणाम करिब नाही कि सेमानकर सेवा करिब नाही। जेहेतु आम्भे तुम्भर सदाप्रभु परमेश्वर स्वगौरव रक्षणरे उद्योगी परमेश्वर अटु। पुणी जो माने आम्भकु घृणा करंती आम्भे सेमानक तृतीय और चतुर्थ पुरुष पर्यंत संतान मानक उपरे पैतृक अपराधर प्रतिफल दाता। प्रथम विषय देखा जाउछि जे काहे की आमे देवता पूजा बा प्रतिमा पूजा करिबा नहीं। कारण एहा परमेश्वर आज्ञा उठे एटा से मना करिसन। सृष्टिकर्ता सदाप्रभु एटा मना करिसंती जे तुमे तुमर सृष्टिकर्ता को तुमे पूजा करिवो आराधना करिवो सुष्ट वस्तु को नुह। प्रिय भाई भौणी माने हमकु से माने भलो लागि नाही बोली आमे जीशुकर सेवा करू ना। आमे अज्ञानपणरे करूथिलु अशिक्षित थिलु शास्त्र जानि नथिलु हमकु भ्रमित करा जायतिला तेनु आमे करूथिलु। जेतले आमे शास्त्र जानिलु जे आमर सृष्टिकर्ता सदा प्रभु एटा मना करूछंती। कौन करछंती एटा निषेध करिसंती तुमे करिबो नाही। तुमे अपना निमंते कोनसी खदित प्रतिमा निर्माण करिबो नाही करिबो नाही। उपरिस्थ स्वर्गरे कि निचस्थ पृथ्वी रे कि पृथ्वीर निचस्थ जलरे थिबा कोनसी वस्तुर प्रतिमूर्ति करिबो नाही नाही बोल लिखाई। तेणु ख्रिस्टियन मूर्ति पूजा करे नाही। और द्वितीय विषय जो देखिबे द्वितीय विषय लेवी पुस्तक 19 पर्व तार 4 पद। लेवी 19:4। आउ तुम्भे माने प्रतिमा गणर पश्चातगामी हुआ नाही ओ आपणा मानक निमंते छांचरे ढळा देवता निर्माण कर नाही। आम्भे सदा प्रभु तुम्भ मानकर परमेश्वर अटु। द्वितीय एटा परमेश्वर आदेश अटे आदेश अटे। कौन लेखा अछि केते स्पष्ट देखंतु। आ तुमे माने प्रतिमा गणर पश्चातगामी हुओ नाही। प्रतिमा गणर पश्चातगामी हुओ नाही और अपना मान निमंते छांचरे ढोला देवता निर्माण करो नाही। देवता कौन एटा छांचरे ढोला अटे। प्रिय भाई बहन माने बाइबल अनेक पद पर्व रही। आज शिक्षा निमंते जहाँ जरूरी ता हम आपण मास्टर कहूची। प्रथम विषय मूर्ति पूजा निषेध अटे से आम करूना। और द्वितीय विषय यह प्रभुकर आदेश तुमे छांचरे ढोला देवता निर्माण करिबो नाही सेमानकु प्रणाम करिबो नाही पश्चातवर्ती हेबो नाही। एटा द्वितीय विषय। तेणु ख्रिस्टियन कौन करे मूर्ति पूजा करे नाही। ख्रिस्टियन मान को कहीं विरोध करा जाउछि ता पत्र गोटे मूल कारण यह भी अटे जे आमे निजे तो प्रतिमा पूजा करूना और जो मान को भ्रमित करी प्रतिमा पूजा करा जाउछि यीशु को विषय जानिला परे से माने परित्याग करूछथि। धीरे 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 लोक माने प्रतिमा पूजा बंद कर दउछ। तेणु ख्रिस्टियन मान को विरोध करा जाउछि। यदि एभली भाबरे समस्ते बंद कर देबे कौन हबो।
कारण से व्यवसाय बहुत बड़ विषय से पूजा पर्वाणी समय बहुत बिक्री हुए आप देखी आमर देश में विभिन्न पूजा हुए से समय प्रतिमा गुड़िक बिक्री करा जाए मूर्ति गुड़ा बिक्री करा जाए छोट रु बड़ पर्यंत लक्ष लक्ष टकर व्यवसाय भी हुए कोटी कोटी टकर व्यवसाय कर थे आंध्र प्रदेश जाइली गोटे प्रोग्राम रे आउ सेठी मु देखुची राति रे फेरिला बेलकू माने शह शह गाड़ी भर्ती सेठी बड़ गाड़ी डाला गाड़ी ठेला गाड़ी आउ से पटा रिक्शा सब गदा है जन को पचारि एत भिड़ कहीं नहीं एटा हूँ हाट कि हाट प्रतिमा हाट ये लोक मैंने किणिकी नौ कोटू हाटरू किणिकी नौ भिड़ अच्छी आगु ऑर्डर करते किणिकी नौ तो ख्रीष्टियानवादर कौन हुए लोक मैंने सचेतन होती छांचरे ढला प्रतिमा को प्रणाम करूना विरोध कर द्वितीय कारण तृतीय विषय ख्रीष्टियान कहीं मूर्ति पूजा करे नहीं बा ख्रीष्टियान माने कहीं मूर्ति पूजा करती नहीं प्रेरित 17 पर्व तार 29 पद तेबे आम्भे माने ईश्वरंकर वंश हेबारु ईश्वरंक स्वरूप को मनुष्यर शिल्प और कल्पना अनुसार खोदित स्वर्ण कि रौप्य कि प्रस्तर तुल्य ज्ञान करिबा आम्भ मानकर उचित नुहे कहीं मना करा जेहेतु एटा निर्जीव एठी प्राण नहीं एठी संवेदनता नहीं एठी जीवन नहीं तेणु कौन करा जाए ख्रीष्टियान माने मूर्ति पूजा करती नहीं कौन लिखा जाए तेबे आम्भे माने ईश्वर वंश हेबारु ईश्वरंकर वंश हेबारु ईश्वरंक स्वरूप को मनुष्यर शिल्प और कल्पना अनुसार खोदित कौन एटा मनुष्यर शिल्प मनुष्य निजे बनई तार कल्पना अनुसार बनई खोदित स्वर्ण कि रौप्य कि प्रस्तर तुल्य ज्ञान करने आम उचित नुहे तृतीय विषय में ख्रीष्टियान माने कहीं मूर्ति पूजा करूना प्रिय भाई भौणी मान मन रखी या कहारी को आक्षेप करने नुहे कौन सी धर्म विरुद्ध रे शिक्षा नुहे शास्त्र जहा कहूँ आज सत्य समाचार 31 अध्याय आम अध्ययन कर आग को अनेक विषय में अध्ययन करवा जहाद्वारा आम जापर आमर ज्ञान चक्षु जपरी खोल आम भावुचु ना से भी सेमाने ही नथिबे एमाने ही नथिबे सेमती नहीं ईश्वर ईश्वर अटन आ ईश्वर को कौन सी मनुष्य तैयारी करे नहीं तैयारी करि परिबने निजर सृष्टिकर्ता को हम निर्माण करि परिबने सृष्टिकर्ता हमर कल्पना रो जात नहंती ईश्वर हम कल्पना रो जात नहंती लेखा अछि कोन तर कल्पना अनुसार बनौछि काई ईश्वर को कहि के देखि नांती देखी न से आकृति बनाऊँ आकृति कौन अटे मनुष्य मनर विकृति से भावुची ईश्वर एमती थिबे एटा मैं देखुछु कौन लिखा जाउछि तुम्हें से स्वरूप को कहीं माने निर्जीव प्राणहीन संवेदनहीन जीवन नहीं तेणु ख्रीष्टियान मूर्ति पूजा करे नहीं आपण तो देखिबे द्वितीय विवरण 4 पर्व 28 पद द्वितीय विवरण 4 पर्व 28 पद आउ सेही स्थान रे तुम्हे माने मनुष्यर हस्तकृत काष्ठमय और प्रस्तरमय पुणी जो माने देखंती नहीं कि सुनंती नहीं कि भोजन करंती नहीं कि आघ्राण करंती नहीं एपरि देवगणर सेवा करिवो हाँ तुम्हें गला पर कौन करिवो जे माने कौन आउ से स्थान तुम्हें माने मनुष्यर हस्तकृत काष्ठमय प्रस्तरमय
जो माने देखती नहीं कि सुनती नहीं कि भजन करती नहीं कि आग्रहण करती नहीं माने कौन करती नहीं लेखा अच्छी माने निर्जीव अटन आकृति गुड़ाक निर्जीव कौन लेखा जाच्छी तुम्हें माने मनुष्य हस्तकृत काष्ठमय प्रस्तरमय जो माने देखती नहीं कि सुनती नहीं कि भजन करती नहीं कि आग्रहण करती नहीं तेणु कौन लेखा अच्छी तुम्हें कौन करिबो नहीं सेवा करिबो नहीं क्रिश्चियन कहीं मूर्ति पूजा करे नहीं या कारण अटे आप देखिए गीत संहिता 115 तार 4 पद गीत संहिता 115 तार 4 ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ ଅଛି ମାତ୍ର ସେମାନେ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ ଚକ୍ଷୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି ମାତ୍ର ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣ 4 पद भी पढ़ी दियंतु 4 5 मिसेकी पढ़ନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମା ସବୁ ରୂପା ଓ ସୁନା ମନୁଷ୍ୟର ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ ଅଟେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ ଅଛି ମାତ୍ର ସେମାନେ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ ଚକ୍ଷୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି ମାତ୍ର ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ कौन लिखा जाए एथि क्रिश्चियन कौन करे नहीं मूर्ति पूजा करे नहीं सुना और रूपा मनुष्य हस्तकृत कर्म अटे से मुख अच्छी मात्र से कथा कहती नहीं चक्षु अच्छी मात्र से देखती नहीं से कर्ण अच्छी मात्र से शुणती नहीं नासिका से अच्छी मात्र से आघ्राण करती नहीं से हस्त अच्छी मात्र से स्पर्श करती नहीं चरण से अच्छी मात्र से गमन करती नहीं कि कंठरे से कथा कहती नहीं लोक मान कौन बोका करा जाए ना प्रतिमा बना जाए तापर मंत्र उच्चारण कला परे जीवन्यास हुए जीवन आसे प्राण दान करा जाए प्राण प्रतिष्ठा करा जाए मंत्र फूकी प्राण प्रतिष्ठा करा जाए मनुष्य ईश्वर को प्राण दब मनुष्य ईश्वर को प्राण प्रतिष्ठा कर प्रिय भाई भौणी मान एथि क्रिश्चियन माने मूर्ति पूजा करती नहीं जो जानती जे एमाने कौन करि पारंती नहीं कान अच्छी शुणी पारंती नहीं आखि अच्छी देखी पारंती नहीं नासिका अच्छी आघ्राण करि पारंती नहीं हस्त अच्छी स्पर्श करि पारंती नहीं चरण अच्छी गमन करि पारंती नहीं कंठ अच्छी कथा कहि पारंती नहीं कारण कौन एमाने निर्जीव अटंती प्राण नहीं कौन सी संवेदनता नहीं जीवन मध्य नहीं आप जानी रखी था अन्य मान नुह प्रिय भाई बहन माने जो एपिसोड बना होची एटा बाइबल लवर्स ट्यूटोरियल रे जो माने जड़ित होचंती सेमान को शिक्षा पाए आपण भाबंतु ने देश रे वास करता समस्त को पाई शिक्षा बोली आपण को पाई दिया जाउची आपण को पाई दिया एटा अन्य कहानी को आक्षेप करबा पे नै किंतु आपण जानि थांतु जे बाइबल कोन कहूची शास्त्र कोन कहूची एटा आपण जानि रखिबा जेपर केही जदि आपण को प्रश्न पचारते आपण कहि पारिबे ए सत्य समाचार एथि मैंने तैयारी करा जाउची आपण जे जानि थांतु तर अनेक क्रिश्चियन कोन कहती नाही सेमाने मध्य भगवान एमाने मध्य सेमाने नुई केही जणे थान ईश्वर जणे थान गार सरपंच गोटे तापरे जिलापाल राज्यपाल राष्ट्रपति एमती भाव प्रभु न था जदि था पूरा समुदाय विश्वर एकमात्र था कौन देखुचु कहीं आम मूर्ति पूजा कर ख्रीस्टियान माने प्रथम कथा सृष्टिकर्ता मना कर आदेश आ तृतीय विषय या निर्जीव प्राणहीन तेणु आम कर चतुर्थ विषय दिशाय तार 40 पर्व 20 पद मु जहाँ कहूँ शास्त्र कहूँ दिशाय 40 तार 20 ଯେଉଁ ଲୋକ ଏହି ପ୍ରକାର ଉପହାର ପାଇଁ ଅତି ଦରିଦ୍ର ଓ ସେ ଅପଚ୍ୟ କୌଣସି କାଷ୍ଠ ମନୋନୀତ କରେ ସେ ଅଟଳ ଏକ ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ନିପୁଣ ଶିଳ୍ପକାରର ଅନ୍ୱେଷଣ କରେ कौन अटे एटा शिल्पकर कार्य अटे निपुण शिल्पकर गत दिन मानक गोटे मंदिर प्रतिष्ठा करने समय गोटे निपुण शिल्पकार को से बाछिले
ନିପୁଣ ଶିଳ୍ପକର ଦ୍ୱାରା ବାଛିଲେ ସେ। ଆଉ ତାହା ଦ୍ୱାରା ବନାଯାଏ। ତା ମାନେ କଣ? ଏଇଟା କ୍ଷୟଣୀୟ ଅଟେ। କାହିଁକି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କଲେ? ଏହା କ୍ଷୟଣୀୟ ଅଟେ। ନିପୁଣ ଶିଳ୍ପକରର ଦ୍ୱାରା ଏହା ବନାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିମା କ୍ଷୟଣୀୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରୁ? ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ଯେସାଇ ତାର 45 ପର୍ବ 20 ପଦ। ହେ ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଆସ, ଏକ ସଙ୍ଗେ ନିକଟକୁ ଆସ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମାର କାଷ୍ଠ ବହି ବୁଲନ୍ତି ଓ ପରିତ୍ରାଣ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଦେବତା ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। କଣ ଲେଖାରେ ଅଛି? ଏମାନେ ପରିତ୍ରାଣ କରିବାକୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଅସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ କୌଣସି, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, କାହାରିକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି, କାହାକୁ ଦୋଷାରୋପ କରି, କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ସାନ ବଡ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଏ ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ, ତୁମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଆସ। ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ନାହିଁ, ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଆସିଛ, ଏକତ୍ର ହୋଇ ଆସ, ଏକ ସଙ୍ଗେ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା ର କାଷ୍ଠ ବହି ବୁଲନ୍ତି। କାହାକୁ ବହି ବୁଲନ୍ତି? କାଷ୍ଠକୁ ବହି ବୁଲନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରକୁ କେହି ବହି ବୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ବହିଛନ୍ତି, ଯେ ଆମକୁ ବହନ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ବହି ବୋଲି, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦିଏ, ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରେ, ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରାଣ ଦିଏ। ଏ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ମନେ ହଉନାହିଁ? କେବେ ସମ୍ଭବ କି ପ୍ରତିମାରେ ପ୍ରାଣ ଦାନ କରିହେବ? ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? କାଷ୍ଠ ବହି ବୁଲନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଦେବତା ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କହିହବନି। କାହିଁକି କରନ୍ତି? ଯେ ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ କରିଛି, ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାୟୁ କେବେ ଦେବତା ହୁଏ? ଅଗ୍ନି କେବେ ଦେବତା ହୁଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଦେବତା ହୁଏ? କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅମୃତର 4ଟା ବୁନ୍ଦ ପୁଣି 4ଟା ତୀର୍ଥ ପୀଠରେ ପଡିଲା। ଆଉ ସେ ପାଣି, ଅମୃତ ଯୋଉଠି ପଡିଲା, ସେ ପାଣି ପୁଣି କଣ ହେଇଗଲା? ପୁରା ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ସେଠି ଯେ ଯାଇକି ବୁଡିବ, ସେ ଲୋକର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା ହେଇଯିବ। ଏବେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦଳା ଚକଟାରେ ମରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ମୋକ୍ଷ ପାଇଗଲେ। ହେଲେ ବାବା ମାନେ କାହିଁକି ଛଡା ଗଲେ? ଏମାନେ ବି ତ ମୋକ୍ଷ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ଏ ଧନୀ ମାନେ, ଏ ଶିଳ୍ପପତି ମାନେ, ଖାଲି ଆମର ଗରିବ ଲୋକ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମ ଦେଶରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଶ୍ରେଣୀରେ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ, କୌଣସି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଆମର ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଗରିବ ଲୋକର ବି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଆମେ ବଞ୍ଚିଲେ କେତେ, ମରିଲେ କେତେ, କିଛି ଫରକ ପଡେନି। ଲୋକ ମରିଗଲେ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କ ଶବ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନା, ସେ ମୋକ୍ଷ ପାଇଗଲେ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲେ, ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ। କି ସୌଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର! ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ହେଲାନି? କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ସେଠି ଗଲେ ନାହିଁ? କୌଣସି ବଲିଉଡ ହଲିଉଡର ଷ୍ଟାର ମାନେ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଏମାନେ ବହି ବୁଲନ୍ତି, ଏମାନେ ପରିତ୍ରାଣ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜିରିମିୟ 10 ପର୍ବ, ଜିରିମିୟ 10 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦରୁ 5 ପଦ। ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ମାନଙ୍କର ବିଧି ସକଳ ଓସାର
ଯେହେତୁ ବନରୁ ଜଣେ ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ କରେ, ତାହା ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କାରିଗରର ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ। ସେମାନେ ରୂପା ଓ ସୁନାରେ ତାହା ମଣ୍ଡନ କରନ୍ତି, ପୁଣି ତାହା ଯେପରି ଟଳଟଳ ନହିବ, ଏଥିପାଇଁ ହାତୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟା ମାରି ତାହା ଦୃଢ଼ କରନ୍ତି। ସେ ସବୁ ତାଳଗଛ ତୁଲ୍ୟ, କୁନ୍ଦାକର୍ମ ଓ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଚାଲିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭୀତ ହୁଅ ବହିବାକୁ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଅମଙ୍ଗଳ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରିନଥାଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ? କାରଣ ସେମାନେ କଣ ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ କି ଅମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଅମଙ୍ଗଳ ବି କରିପାରିବେନି। ଏଇଟା କଣ ଅଟେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁନ୍ଦା କର୍ମ। ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ବଣକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ କରି ଆଣନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରତିମା ତିଆରି କରନ୍ତି, କେବେ ସୁନା ବେଶରେ କେବେ ରୂପା ବେଶରେ ମଣ୍ଡନ କରନ୍ତି। ଏଇଠି ଲେଖା ଯାଉଛି ଆଜି ରୂପା ବେଶ, ଆଜି ସୁନା ବେଶ। କୁନ୍ଦା କର୍ମ ଅଟେ। ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଏମାନେ ମଙ୍ଗଳ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଅମଙ୍ଗଳ କରିପାରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ବହିବାକୁ ପଡେ। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଅମଙ୍ଗଳ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ଏମାନେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆକୃତିର ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏମାନେ କିଛି କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ସୁଶିକ୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଆଉ କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ? ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ 17 ପର୍ବ 29 ପଦ ଆଉ ଥରେ ପଢିବା। ପ୍ରେରିତ 17:29। ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଂଶ ହେବାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ମନୁଷ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ଓ କଳ୍ପନା ଅନୁସାରେ ଖୋଦିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କି ରୌପ୍ୟ କି ପ୍ରସ୍ତର ତୁଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚିତ ନୁହେଁ। କଣ ଅଟେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ଏହା ପ୍ରଶଂସା ବା ଆରାଧନା ପାଇବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। କାରଣ ଏହା କଣ ଅଟେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ। ଏ ମନୁଷ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ଓ କଳ୍ପନା ଅନୁସାରେ ଖୋଦିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କି ରୌପ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ତୁଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାସ୍ କାମ ସରିଲା। ଏଟା କଣ ଅଟେ? ଏହା ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯଦି ଉପରକୁ ଆସି ଦେଖିବେ, ଆପଣ 24 ପଦରୁ ପଢି ପଢି ଆସନ୍ତୁ 26 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଜଗତ ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁ ହେବାରୁ ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ସମୂହରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଣୁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନ, ନିଶ୍ୱାସ ଓ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଦାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବତ୍ର ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଓ ନିବାସର ସୀମା ସ୍ଥିର କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଗୌରବ ପାଇବା ସେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ରସାଦ ଦରକାର ନାହିଁ, ଧୂପ ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କାହିଁ କରନ୍ତି ନାହିଁ? କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସା ଆରାଧନା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସପ୍ତମ ବିଷୟ, କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ? ରୋମିଓ ତାର 1 ପର୍ବ 22-23 ପଦ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖେ, ଏହା ସତ୍ୟ ସମାଚାର ଅଟେ, ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ଲିଖିତ ଅଛି, କାହାରିକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଅନେକଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ସତ୍ୟ ଜାଣିଲା ପରେ ବାହୁଡି ଆସୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କତିକି।
এইଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯାଏ, ମଣ୍ଡଳୀର ବିରୋଧ କରାଯାଏ, ପାଳକର ବିରୋଧ କରାଯାଏ। ପାଳକ ଆସିଲେ ଲୋକ ସତ୍ୟ ଜାଣିବେ, ସତ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଅସତ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। এইଥିପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚ କୁ କୁହାଯାଉଛି, ନାନା ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି ଏମାନେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ସତ୍ୟତା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସତ୍ୟ ଜାଣିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଜାଣିଲା ପରେ ସେମାନେ କରୁଥିବା এই ପ୍ରତିଭା ପୂଜାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ବିଷୟ, କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ? ରୋମିଓ ତାର 1 ପର୍ବ 22 ପଦ ଆଉ 23 ପଦ। ନିଜ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ମନେକରି ସେମାନେ ମୂର୍ଖ ହେଲେ, ପୁଣି ଅକ୍ଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବକୁ କ୍ଷୟଣୀୟ ମନୁଷ୍ୟ, ପକ୍ଷୀ, ଚତୁଷ୍ପଦ ପ୍ରାଣୀ, ସରୀସୃପାଦିଙ୍କ ଆକୃତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିମାରେ ପରିଣତ କଲେ। ଏଟା କଣ ଅଟେ? ଏହା ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅପମାନ ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କାହିଁକି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରେ ନାହିଁ? ଏହା ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର, ବାସ୍ତବ ଈଶ୍ୱର, ଯେ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ଅପମାନ ଅଟେ, ଅପମାନ ଅଟେ। ମୁଁ ପୁଣି କହି ରଖେ, ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଅଲଗା, ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଅଲଗା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ନଥାନ୍ତି। ସବୁ ଧର୍ମର, ସବୁ ଦେଶର, ଜାତିର, ଗାଁର ଈଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆକୃତି ବା ପ୍ରତିମା ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବାନି। ସେ ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବାନି। ସେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବାନି। ସେ ଆମର ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଲେ ଔଷଧ ଦେଇପାରିବାନି। ସେ ଆମକୁ ଚଲାନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚଲେଇ ପାରିବାନି। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କଣ କରେ? ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରେ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ପଚାରିବ ତୁମେ କାହିଁକି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁନାହ, ଏଟା ଏଇ ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡିରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଜଡିତ ଥିବା ଲୋକ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରେ ତୁମେ କାହିଁକି କରୁନାହ, ଆପଣ ସରଳ ଭାବରେ କହିପାରିବେ, ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇ ସବୁ କାରଣ ସକାଶେ ମୁଁ କରେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ସେ ବି ବୁଝି ଯାଇ ପାରନ୍ତି, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନ ପଣରେ ବିରୋଧ କରୁଥିବେ, ସେ ବି ବୁଝି ପାରନ୍ତି। କଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ମନେ କରି ସେମାନେ ମୂର୍ଖ ହେଲେ, ପୁଣି ଅକ୍ଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ କୁ କ୍ଷୟଣୀୟ ମନୁଷ୍ୟ, ପକ୍ଷୀ, ଚତୁଷ୍ପଦ ପ୍ରାଣୀ, ସରୀସୃପାଦିଙ୍କ ଆକୃତିକୃତ ପ୍ରତିମାରେ ପରିଣତ କଲେ। କାହାର ପ୍ରତିମା? ସରୀସୃପର, ଚତୁଷ୍ପଦ ପ୍ରାଣୀର, ପକ୍ଷୀର, ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତିମା। ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ପଶୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ନାଇଁ, ସାପ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିନଥାଉ, ଆମେ କରିବୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣି ସାରିଛୁ, ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ସପ୍ତମ ବିଷୟ। ଅଷ୍ଟମ ବିଷୟ, ଯେରେମିୟା ତାର 2 ପର୍ବ 27 ପଦ। ଯେରେମିୟା 2 ପର୍ବ 27 ପଦ। ସେମାନେ ଖଣ୍ଡେ କାଠମୁଣ୍ଡାକୁ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ପିତା, ଓ ପଥରକୁ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭକୁ ଜନ୍ମ କରିଅଛ। ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ଆଡକୁ ମୁଖ ନ ଫେରାଇ ଆପଣା ଆପଣା ପିଠି ଫେରାଇଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବିପଦ ସମୟରେ ସେମାନେ କହିବେ, ତୁମ୍ଭେ ଉଠ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ସେମାନେ ଖଣ୍ଡେ କାଠ ମୁଣ୍ଡାକୁ କୁହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଆମର ପିତା, ଓ ପଥରକୁ କହନ୍ତି, ତୁମେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛ। ଏଇଟା କଣ ଅଟେ? ଏଇଟା ଆତ୍ମିକ ଅନ୍ଧତ୍ୱ ଅଟେ, ଆଉ ଅଜ୍ଞାନତାର କର୍ମ ଅଟେ। ଏ କଣ ଅଟେ? ଆତ୍ମିକ ଅନ୍ଧତ୍ୱ। ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ବୋଲି କହୁଛୁ ନା, ଏଟା ଆତ୍ମିକ ଅନ୍ଧତ୍ୱ ଓ ଅଜ୍ଞାନତାର କର୍ମ ଅଟେ। ଏଟା କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯେ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆକୃତି ବା ପ୍ରତିମା ନୁହନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିର ସତ୍ୟ ସମାଚାରରେ ଆମେ ଏହା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଏହା କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ।
ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଯେପରି ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିବୁ। ଏଇଟା କହିବା ସମୟରେ ମୁଁ କହି ରଖେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରତିମା ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ବି କାଢନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଫଟୋ ଗୁଡାକ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ବି କାଢନ୍ତୁ, କାରଣ ଯୀଶୁ ଫଟୋ ନୁହନ୍ତି। ତା ବି ଆପଣ କାଢନ୍ତୁ, ଆଜି ଖୋଜି ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଆକୃତି ଅଛି କାଢନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅନେକଙ୍କ ଘରେ ମରିୟମର ଥିବ, ସେଟା ବି କାଢନ୍ତୁ। ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଦୁର୍ଗା, ସରସ୍ୱତୀ, ତାହେଲେ ମରିୟମ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ମରିୟମଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାଢନ୍ତୁ। ଅନେକ ଫଟୋ ଅଛି, ସେ ଫଟୋକୁ ଲିଚୁ ମାଳରେ ସଜାଇଛନ୍ତି। ଲିଚୁ ମାଳ କଲେଣି, ଟିକେ ଅଗରବତୀ ବି ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଲଗାନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆକୃତି, ପ୍ରତିମା ବା ଫଟୋ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଇଟା ବି ପ୍ରତିମା, ଏଇଟା ବି ପ୍ରତିମା, ଏଇଟା ବି ପ୍ରତିମା। ଯୀଶୁ ଗଲାବେଳେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି। 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କୌଣସି ଫଟୋ ନଥିଲା, ଫଟୋଗ୍ରାଫି ନଥିଲା। ଯୀଶୁ ଫଟୋ ଦେଇକି ଯିବେ ମତେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ତ 2000 ବର୍ଷ ପରେ ନଥିଲା ବୋଲେ ଏମାନେ ଯୋଉ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଣ ଥିଲା? ଆଚ୍ଛା, ତ ଆହୁରି କିଛି ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆତ୍ମିକ ଅନ୍ଧତ୍ୱ ଅଟେ। ଯଦି ମରିୟମଙ୍କର ଫଟୋ ବି ଅଛି, କାଢନ୍ତୁ, ମୂର୍ତ୍ତି କାଢନ୍ତୁ। ସେଇଟା ବି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବି ନୁହେଁ। ମୁଁ କହୁନି ସେଇଟା କର ନା ଏଇଟା କର ବୋଲି, ଏଇଟା ବି ଅଟେ। ଯଦି ଅଛି ବାହାର କରନ୍ତୁ। କୌଣସି କୌଣସି ପ୍ରତିମା ବା ଫଟୋକୁ ପୂଜା କରିବା ଅନୁଚିତ। ଆମେ ଜାଣୁ କାହାର ଫଟୋ ଘରେ ଲଗାଯାଏ, ଆପଣ ଖୁସି ପାଇଁ ଫଟୋ ରଖିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଚଢେଇବା କାହାର ଫଟୋ? ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି, ବାପା ମାର ଫଟୋ ଅଛି, नो ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଫୁଲ ଚଢେଇବାଟା ତା ପୂଜା କରିବା ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। এটা অষ্টম বিষয়, এটা আত্মিক অন্ধত্ব। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜିରିମିୟ ତାର 16 ର 20 ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିରିମିୟ 16 ତାର 20। ମନୁଷ୍ୟ କି ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣ କରିବ, ସେ ତ ଈଶ୍ୱର ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ କି ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣ କରିବ? ମନୁଷ୍ୟ କଣ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଈଶ୍ୱରକୁ? ସେ ତ ଈଶ୍ୱର ନୁହେଁ। ଏ ଆତ୍ମିକ ଅନ୍ଧତ୍ୱ ଅଟେ। ବନେଇକି ତୁମେ ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଲ, ତୁମେ ମୋର ବାପା, ତୁମେ ମୋର ମା, କଣ ତୁମେ ମୋ ପିତା, ତୁମେ ମୋ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ମୋ ସଖା, ତୁମେ ମୋ ସହୋଦର। ନାଇଁ, ଦୁଇଟା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବନେଇ ବାହାଘର କରାଉଛନ୍ତି। କିଏ ବାହାଘର କରାଇବ? ମଣିଷ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରକୁ ବାହାଘର କରାଇବ। ମାନେ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନତାର ଚରମ ସୀମାରେ ବାସ କରୁଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ମନେ ରଖିଥାଉ, ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରକୁ ତିଆରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ନବମ ବିଷୟ, ଜିରିମିୟ ତାର 51 ପର୍ବ 17 ପଦ। ଜିରିମିୟ ତାର 51 17। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁବତ୍ ହୋଇଅଛି ଓ ଜ୍ଞାନବିହୀନ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର ଆପଣା ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା ଦ୍ୱାରା ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଅଛି, କାରଣ ତାହା ଛାଞ୍ଚରେ ଢଳା ପ୍ରତିମା ମିଥ୍ୟା ଓ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଶ୍ୱାସବାୟୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଦରକାରୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କଣ କରେ? ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁବତ୍ ହୋଇଅଛି ଓ ଜ୍ଞାନବିହୀନ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର ଆପଣା ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା ଦ୍ୱାରା ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଅଛି, କାରଣ ତାହା ଛାଞ୍ଚରେ ଢଳା ପ୍ରତିମା ମିଥ୍ୟା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ନାହିଁ। ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଲୋକ କହିବେ ବୋଲି କରି ଏମାନେ ମନ୍ତ୍ର ବାହାର କଲେ, ନାଇଁ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରତିମାରେ ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଦେଉଛୁ। କିଏ? ଏ ମଣିଷ, ଯାହାର ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଚାଲିଗଲେ ଆତା କି ପତା ନଥିବ, ଠିକ ଠିକଣା କିଛି ନଥିବ।
मनीष पुणी किछि मंत्र से मंत्र किए देला से मंत्र मनीष को किए देला ईश्वर देले से मंत्र कोठु आसिला देख मंत्र उच्चारण कर जो माने मंत्र उच्चारण करी देवदेवी को प्राण दे पारुछंती निज घरे बापा माँ जो चली गले तांको प्राण दउनांती जो पुरोहित मान स्त्री चली जिबे कि बापा कि माँ कि भाई कि भौणी चली जिबे से मान को काहे से दउना प्रिय भाई बहन माने यह संपूर्ण अदरकारी अटे तेणु ख्रिस्टियान मूर्ति पूजा करे नहीं आ शेष विषय प्रेरित 15 पर्व तार 19-20 प्रेरित 15 तार 19 आ 20 ଅତଏବ ମୋହର ବିଚାର ଏହି ବିଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ କରିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅସୁଚିତା ପରଦାର ଶ୍ୱାସରୋଧ ଦ୍ୱାରା ମୃତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ରକ୍ତରୁ ପୃଥକ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲେଖୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଫେରିଲେ ସେଇ ସମୟରେ मंडलीर नेतृवर्ग माने बाइबल पंडित माने बाइबल व्याख्याकार माने परिस्थिति को बुझीवा लोक माने बसिले से माने आलोचना कले जो विजाति मान निकट फेरती से अधिक भारग्रस्त करवा नहीं केवल एतिक से कहवा जे प्रतिमा संबंधी असुचिता प्रतिमा ठारू दूर रहिबे आउ कौन परदार ठारू अलगा रही ता सहित श्वासरोध द्वारा मृत प्राणी और रक्त ठारू पृथक रहिबे बस यथेष्ट कौन करेंगे श्वासरुद्ध प्राणी मांस खाइबे नहीं रक्त सहित खाइबे नहीं परदार करिबे नहीं कि प्रतिमा पूजा करिबे नहीं से असुचितारू दूर रहिबे एटा आज्ञा स्वरूप मंडली रे प्रवेश करी मानकू एटा कुहा जायछि तो ए 10टी विषय पाई तो अनेक कारण अछि आजिरो ए एपिसोड रे जहां हम पाई जरूरी ता हम आपन दोस्त रखिली आ पुनी थरे कहि रखे यहा बाइबल लवर्स ट्यूटोरियल रे जड़ित भाई भौणी मानकर शिक्षा निमंते ए कहानी को आक्षेप करिबा पई नु परवर्ती समय जदि एटा कोडी अपलोड करा दिबो सेमन न भाबंतु अरे हमको कहूनु एटा काहा को कहा जाउची एटा कहा जाउची ए बाइबल लवर्स ट्यूटोरियल रो ए सत्य समाचार रे जड़ित भाई भौणी मानकू शास्त्र संपर्क में सचेतन शिक्षित करने जेपरि आपण अन्य मान को बुझाई पारिबे कहि पारिबे जे आपण काहे मूर्ति पूजा करंती नहीं आपण नहीं मोर इच्छा नहीं मु करू ना इच्छा कथा पड़ी नहीं मते भल लागे नहीं पई करू नहीं सेटा नु काहे तुमे छाड़िलो आपण ए 10टी कारण कहि पारिबे एई सब कारण सकासे मु प्रतिमा पूजा करे नहीं मूर्ति पूजा करे नहीं क्रिश्चियन काहे करे मु पुणी कही रखे सही प्रतिमा हो बा जीशुकर प्रतिमा हो बा मरियमर प्रतिमा हो आपण कहारी प्रतिमा को पूजा करि परिबे एपरि कि आपण को बापा मां मरि गले मध्य से फोटो पाखरे जे प्रार्थना करि परिबे जेतलो कोन कोंती से फोटो पाखरे जाय कि कांदी बापा तुमे स्वर्ग रे अछ बापा जीशु को टिके कहिबो बापा आज मोर परीक्षा अछि बापा बापा मोर टिके घर काम बंद ହେଇଛି बापा जीशु को टिके कहिबो सीमेंट रोड बाली टिके पठेई देबे बोलला बेले एबे बापा स्वर्ग रु हसुचंती मते देखुथिबे बापा ओनै थिबे बापा टिके कहि देबो तो आजी तांके टिके ऑफिस को जाउछंती दूत मान को प्रभु पठेई दियंतु ईश्वर को निकट प्रार्थना करबा पई आ अन्य केही मध्यस्थ नुहंती जीशु होचंती एकमात्र मध्यस्थ जीशु को नाम रे आपण प्रार्थना करिवे आ अन्य कोनसी नाम रे नुही तेणु आपण ए बापा मां मोला बापा मां को मध्य मीडिएटर करंती प्रिय भाई भौणी माने समस्त प्रकार प्रतिमा ठारू आपण दूर रहिबा प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु प्रार्थना करू अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर मु आपण को धन्यवाद दूची आज सत्य समाचार रो 31 अध्याय रे हमें पहुंची छु
प्रभु आज आम अध्ययन कर शास्त्र अनुमोदित शिक्षा प्रभु ख्रिस्टियान माने मूर्ति पूजा कहीं करती ना प्रभु मोर भाई भौणी माने जो मैंने आज एपिसोड रे जड़ित होती जेपरी ए शिक्षा को निजे बुझीबे आउ जदि कई प्रश्न पचार उत्तर दे पारिबे एथिपाई एमानकु सुशिक्षित करो प्रभु लोक मानकर ज्ञान चक्षु खोली दियो प्रभु आत्मिक अंधत्व दूर हो से माने मध्य सत्य परमेश्वर को जानी पारिबे प्रभु ईश्वर को कहीं निर्माण करि न पारे ईश्वर को कहीं श्वासवायु दे न पारे तांको जीवन आस दे न पारे तांको आहार दे न पारे तांको साहाय्य करि न पारे ईश्वर को कौन से मनुष्यर साहाय्य दरकार नहीं से स्वयं संपूर्ण अटंती या बुझीबा पे साहाय्य करो प्रत्येक को बलवंत स्तर रखी प्रार्थना